জি স্যার, শুরু করছি আবার। Okay, we note that the general form of a first order differential equation is n dx plus n dy equals 0, and we say the differential equation is exact differential equation if del m by del y equal del n by del x. We also know that every exact differential equation solved by method of grouping. Therefore, m dx plus n dy, m dx plus n dy equal df. So we can write that. Del f by del x equal m and del f by del y equal m. We also know that if a function is differentiable a certain domain, then del square f divided by del x del y equal del square f divided by del y del x. The last class we are solved the exact differential equation by method of grouping. Today we solve the exact differential equation by another method, and this method is complicated compared to the method of grouping, but we should know the method. In this method we use some definition, that is del f by del x dx plus del f by del y dy, del square f by del x del y equal del m by del y and del square f divided by del y equal del x. এতটুকু সবাই বুঝতে পেরেছি? একটু রেসপন্স করি সবাই। জি স্যার, বুঝতে পারছি। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা আজকে যে মেথডটা নিয়ে আলোচনা করব সেই মেথডটা একটু কঠিন হলে আমাদের এটা স্টাডি করতে হবে। আসলে আগের মেথডটা দরকার হবে, এই মেথডটা দরকার হবে। কথা হচ্ছে আগের মেথডটা যদি আমরা জানি তাহলে এই মেথডটা শেখার দরকার আছে কিনা? হ্যাঁ আছে। কিছু ম্যাথ আগের মেথড দিয়ে আমরা হচ্ছে সলভ করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের এই মেথডটা দরকার হবে আসলে। ঠিক আছে? তো এই এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের জন্য আমাদের দুইটা মেথডই দরকার। তবে কোনো কিছু মেনশন করে দেওয়া না থাকলে আমরা মেথড অফ গ্রুপিং দিয়ে সলভ করতে পারি। কিন্তু আমি আবার বলছি, দুইটা মেথডই আমাদের শিখতে হবে আসলে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো একটু সবাই খেয়াল করি। আসলে কতদিন আমাদের যে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ছিল, ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেই এক্সাম্পলটা ছিল এরকম y স্কয়ার dx plus twice xy dy equal 0. So now we consider, বুঝি নাই? বোর্ড কই স্যার? অন্ধকার কেন দেখা যাচ্ছে স্যার স্ক্রিনে? ও এখন ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, here we consider m equal y square and n equal twice xy. So del square m divided by del y equal twice y equal del square n divided by del x. So we said that this differential equation is exact differential equation.
Now, since the since the differential equation is exact differential equation, now we solve the differential equation. First, just 1 minute, wait, please. Okay. Okay. We know that del square f divided by del x del y equal del square m divided by del y equal 2y, right? Now, we integrate both sides. That means del by del y, del f by del x equal twice y. So del into del f by del x equal twice y del y. So integrating both sides, we get del f by del x equal y square plus a constant c. A constant c, here we not define the constant c, here we define the constant phi, which is the function of x. Is it clear to everyone why the constant is a function of x? Response please. তোমরা কি কেউ শুনতে পাচ্ছ না? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। তোমরা কেউ কি শুনতে পাচ্ছ না? রেসপন্স করতেছো না কেন? আমার জি একটু স্যার। ভুল হয়েছে। del f by del x equal m, which is y square. So del f equal y square del x. So integrating both sides, we get f equal x y square plus a constant function that is related to y. সবাই মন দিয়ে দেখো আর কি। আমরা শুরু করব যখন এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হবে তখন আমরা জানি del f by del x কে m লেখা যায়। এটা কি আমরা জানি? সবাই একটু রেসপন্স করি। এতটুকু কি আমরা জানি? স্যার এতটুকু আমরা জানি, ঠিক আছে? এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা হচ্ছে x এর সাথে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতেছি। কার সাপেক্ষে? সরি, x এর সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতেছি। যেহেতু পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন, বাকি সবকিছু কনস্ট্যান্ট। যেহেতু বাকি সবকিছু কনস্ট্যান্ট, তার মানে এখানে y স্কয়ারটা ধ্রুবক থাকবে, কিছু নাই মানে 1 কে x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে x হবে। যেহেতু আমরা x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করেছি, যে কনস্ট্যান্ট টার্মটা আসবে সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটা যে কোনো কিছু হইতে পারে, যাই হোক না কেন সেটা x এর ফাংশন হবে না। যেহেতু আমরা এখানে f ফাংশন নিয়ে আলোচনা করছি, সেই f ফাংশন হচ্ছে x এবং y এর ফাংশন। যেহেতু আমাদের x এর ফাংশনের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে, তাহলে যে কনস্ট্যান্টটা থাকবে সেটা y এর একটা হচ্ছে ফাংশনও হইতে পারে, কারণ আমরা x ভেরিয়েবল ধরছি, y কনস্ট্যান্ট ধরছি। তার মানে এখানে আমাদের কি হইতে পারে? y টা কনস্ট্যান্ট হইতে পারে। এর যদি আমরা একটা উল্টা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি, এখন যদি আমরা এই জিনিসটাকে x এর সাপেক্ষে যদি আমরা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন করি,
এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়াই স্কয়ার হবে, যেহেতু এই জিনিসটা হচ্ছে ওয়াই এর ফাংশন, এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে সেটা শূন্য হয়ে যাবে, শূন্য হয়ে গেলে আমরা কি পাবো, ওয়াই স্কয়ার পাবো। তাহলে কি আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেটা কি পাচ্ছি, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেটা কি পাচ্ছি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা পাচ্ছি, তার মানে জিনিসটা কি হইতে পারে, ওয়াই এর ফাংশন হইতে পারে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে হচ্ছে এই ফাই অফ ওয়াই এর মানটা বের করা, আমাদের হচ্ছে এটা কাজ। আমরা হচ্ছে দুইটা জিনিস জানি, এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমি তোমাদের আলাদাভাবে লিখে দেই। একটা হচ্ছে ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু এম, আর একটা হচ্ছে ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এন। এতটুকু ঠিক আছে? এখন আমরা এটাকে হচ্ছে এক নাম্বার একটা ইকুয়েশন দিলাম। এখন এই ফাংশনটাকে আমরা হচ্ছে আবার ওয়াই সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করব। কার সাপেক্ষে? ওয়াই সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। ওয়াই সাপেক্ষে যদি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি তাহলে টোয়াইস এক্স ওয়াই প্লাস 5 প্রাইম ওয়াই পাবো। কি পাবো? 5 প্রাইম ওয়াই। ঠিক আছে? এখন ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই সমান হচ্ছে এন। ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই সমান কত? এন। আর আমরা জানি লাস্ট ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম ডি ওয়াই এর সাথে যেটা থাকবে হচ্ছে এন, এটা হচ্ছে এন। তাহলে আমরা হচ্ছে কি পাইলাম, আমরা এখানে পাইলাম ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই এর মান হচ্ছে এন, আর এন সমান হচ্ছে 2xy। আর এখানে ডান পক্ষটা কি দেওয়া আছে, 2xy প্লাস 5 প্রাইম ওয়াই। তাহলে আমরা কি পাই, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আমাদের উভয় পক্ষে হচ্ছে টোয়াইস এক্স ওয়াই বাদ যায়। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়াইস এক্স ওয়াই বাদ যায়, তাহলে বাকি 5 প্রাইম ওয়াই সমান 0 হয়। আমরা যদি বোথ সাইড ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে 5y সমান হচ্ছে c হয়। তাহলে আমরা কি পেলাম, এক নাম্বার থেকে আমরা কি পেলাম, এক নাম্বারে ছিল f ইকুয়াল x y স্কয়ার প্লাস 5y, কিন্তু 5y এর মান পাইলাম আমরা হচ্ছে c। তাহলে x y স্কয়ার প্লাস c কি পাইলাম, x y স্কয়ার প্লাস c। এতটুকু বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। 2xy ইকুয়াল আচ্ছা 2xy এটা বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা বুঝাচ্ছি, একটু ওয়েট করো। একটু ওয়েট করো। না, আমরা এটা হচ্ছে সি নট ধরবো, এটা সি নট। তাহলে আমরা ফাংশনটা পাইলাম এফ এক্স ওয়াই সমান হচ্ছে সি নট। এখন এই ফাংশনটা সমান আমরা আবার ধরবো হচ্ছে সি ওয়ান, তার মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সি নট, এবং সি নট এবং সি ওয়ান মিলে আমরা হচ্ছে সি লিখবো। তাহলে এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে সি। এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। হ্যাঁ রাজ, কি জন্য জিজ্ঞাসা করছিলা? স্যার বলছিলাম 2xy ইকুয়াল 2xy প্লাস কিউ প্রাইম ওয়াই এইটুকু এই এটা লাইন। হচ্ছে এটা হচ্ছে এর আগের লাইনটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই ছিল। এখন ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই সমান হচ্ছে এন, আর এখানে এন সমান দেওয়া আছে 2xy, এই জন্য আমরা এখানে 2xy ব্যবহার করেছিলাম। জি স্যার বুঝতে পারছি এবার। আচ্ছা 2xy যদি ব্যবহার করি তাহলে উভয় পক্ষে হচ্ছে এটা বাদ যাবে, বাকিটা থাকবে 5 প্রাইম ওয়াই। 5 প্রাইম ওয়াই সমান হচ্ছে আমরা 0 পাচ্ছি, উভয় পক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে সি নট। তাহলে আমরা এফ সমান পাচ্ছি, এফ সমান আমাদের ছিল এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 5 অফ ওয়াই এর মান হচ্ছে সি নট পাইলাম। সবসময় আমরা এফ অফ এক্স কমা ওয়াই কে একটা ধ্রুবক হিসেবে লিখবো, সেই ধ্রুবকটা লেটস সে সি ওয়ান কিংবা সি নট। তাহলে সি ওয়ান কিংবা সি নট যাই ধরি না কেন, সি ওয়ান এবং সি নট দুটো মিলে আবার হচ্ছে নতুন একটা কনস্ট্যান্ট সি হয়ে যাবে। তাহলে সিটা হচ্ছে এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি, এটা হচ্ছে আমাদের আনসার।
এতটুকু বুঝতে পেরেছি? আমি আবার রিভিউ করে দিচ্ছি। আমি জিনিসটা আবার রিভিউ করতেছি। এটা হচ্ছে গতদিন আমরা যেটা করেছিলাম, এখানে ডিএক্স আছে, কি আছে? ডিএক্স আছে। এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে সেটা এক্স ওয়াই স্কয়ার হয়। আমি বললাম যেহেতু এখানে ওয়াই আছে, তার মানে এখানে এমন একটা টার্ম ওয়াই এর থাকবে যেটা ওয়াই সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স ওয়াই স্কয়ার হবে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াই সাপেক্ষে এটা ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স ওয়াই স্কয়ার হয় সমান 0। বোথ সাইড যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এক্স ওয়াই স্কয়ার ইকুয়াল টু সি। তাহলে এক্স ওয়াই স্কয়ার ইকুয়াল টু সি, এটা আমরা হচ্ছে সলিউশন হিসেবে পাই। এখন এই সেম জিনিসটা আমরা একটু আলাদাভাবে করব। প্রথমে আমরা চেক করে নেব সেটা এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিনা। এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে চেক করে আমরা লাস্ট ক্লাস থেকে জানি। এখন আমরা এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন চেক করার পরে পরের যে কাজটা সেটা আমরা করার চেষ্টা করব। পরের কাজটা del f ডিভাইড বাই del y, সরি del x ইকুয়াল টু m আর del f ডিভাইড বাই del y ইকুয়াল m। এখানে m সমান y স্কয়ার আর m সমান হচ্ছে টুয়াইস এক্স ওয়াই। তাহলে এখান থেকে এই লাইন থেকে আমরা যেটা পাই del f বাই del x সমান m, তার মানে হচ্ছে del f m এর মান যদি আমরা বসাই তাহলে y স্কয়ার del x, বোথ সাইড যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে f ইকুয়াল x y স্কয়ার প্লাস একটা ফাংশন আসবে যেহেতু x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি মানে পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন, তার যে ফাংশনটা আসবে সেটা হচ্ছে phi of y। তাহলে এটাকে আমরা এক নাম্বার ধরে নেবো আর কি, এক নাম্বার ধরে নেবো, এটা আমাদের সলিউশন মানে আসবে আর কি। এখন f কে হচ্ছে আবার আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করব y এর সাপেক্ষে, যেহেতু x এর সাপেক্ষে ছিল এটা দিয়ে শুরু করেছি এই জন্য y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব। যে এটা দিয়ে শুরু করতাম তাহলে x এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতাম। তাহলে এটা আমরা কি লিখবো, del f বাই del y সমান হচ্ছে এটাকে y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে টুয়াইস এক্স ওয়াই প্লাস 5 টাইম y হবে। তাহলে del f বাই del y এর মান হচ্ছে n আর n সমান হচ্ছে টুয়াইস এক্স ওয়াই। n সমান কত, টুয়াইস এক্স ওয়াই। তাহলে এই মানটা সমান কত পাই, টুয়াইস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টুয়াইস এক্স ওয়াই প্লাস 5 টাইম y। তাহলে বোথ সাইড হচ্ছে টুয়াইস এক্স ওয়াই বাদ যায়, বাকি কি থাকে 5 টাইম y সমান হচ্ছে আমাদের কি হয় 0। তাহলে 5 টাইম y, 5 অফ y সমান আমরা বোথ সাইড যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এটা হচ্ছে c নট আমরা ধরলাম। এতটুকু কারো কোনো বুঝতে কোনো সমস্যা হলে জিজ্ঞাসা করো, আমাদের সবগুলো ম্যাথ এভাবে হচ্ছে সলভ করতে হবে। সমস্যা নাই স্যার। আমার কথা কি তোমাদের কাছে ঠিকঠাক ভাবে যাচ্ছে, মানে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। আচ্ছা, তা আমরা হচ্ছে আমি আবার বলি, আমরা হচ্ছে এখান থেকে শুরু করেছিলাম del f বাই del x ইকুয়াল টু m দিয়ে শুরু করেছিলাম। যদি আমরা এটা দিয়ে শুরু করতাম del f বাই del y সমান হচ্ছে m দিয়ে যদি শুরু করতাম তাহলে আমরা পরে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতাম। আর যদি x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা জানি m, সেই মানটা বসাই দিতাম। আচ্ছা যাই হোক, আমরা ফাইনালি হচ্ছে মানটা বসার পর কাটাকাটি হলো 5 প্রাইম y মান আমরা 0 পেলাম, 5 অফ y মান হচ্ছে c নট, 5 অফ y এর মান c নট। এখন আমরা হচ্ছে মানটা বসাবো, কোথায় বসাবো, এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাবো। এক নাম্বার ইকুয়েশন কি ছিল, এই যে এখন এখানে আমরা হচ্ছে y এর মান হচ্ছে c নট বসাবো। আচ্ছা 5 অফ y এর মান c নট আসলো, অন্য কিছু আসতে পারে, ফাংশন আসতে পারে, সব সময় যে একটা c নট ধ্রুবক আসবে এরকম না। আর আমরা শেষে সব অঙ্কের ক্ষেত্রে কমন f অফ x y এর পরিবর্তে আমরা হচ্ছে c লিখবো। কি লিখবো, c লিখবো, সরি c1 লিখবো। কেন লিখবো আমি তোমাদের বলতেছি, ইকুয়াল x y প্লাস c নট, c এবং c নট দুটো মিলে হচ্ছে আমরা একটা ধ্রুবক লিখবো, সুতরাং হচ্ছে x y ইকুয়াল টু c। এতটুকু সবাই বুঝতে পেরেছে? তার মানে আগের সলিউশনটার মতো কি এটা মিলে গেল? আগে মেথড অফ গ্রুপিং দিয়ে আমি যে সলভ করেছিলাম সেটার মতো কি এটা মিলে গেল? জি স্যার। আচ্ছা সেকেন্ড, আচ্ছা এখন f অফ x y সমান, f অফ x y সমান হচ্ছে কেন c লিখতেছি এটা একটু ব্যাখ্যা করি। সেটা হচ্ছে m dx প্লাস n dy ইকুয়াল হচ্ছে 0। এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আমরা এটা এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ধরে নেই। আর এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হলে আমরা এটাকে লিখতে পারি df আকারে, তার মানে df সমান 0। তারপরে বোথ সাইড যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে f ইকুয়াল টু একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, লেটস এ কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে c। এই জন্য আমরা হচ্ছে সবসময় f ইকুয়াল টু c ধরে নেব আর কি, c1 ধরে নেব। আমরা বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আচ্ছা পরের ম্যাথ হচ্ছে
পরের ম্যাথ হচ্ছে রসের বইয়ে 2.5 এক্সাম্পল। সেটা হচ্ছে লাস্ট দিনে এটা আমরা হচ্ছে করেছিলাম 3x² প্লাস 4xy dx প্লাস 2x² প্লাস 2y dy ইকুয়াল 0। আচ্ছা, একটু ওয়েট। আচ্ছা, এখন কি বোঝা যায়? জি স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন এটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। তোমাদের আমি বলেছিলাম আমাদের যখন একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে ধাপে ধাপে চিন্তা করতে হবে। প্রথমে চিন্তা করতে হবে এটাকে সেপারেবল অফ ভেরিয়েবল দিয়ে সলভ করা যায় কিনা। আচ্ছা, এখানে ভেরিয়েবল গুলো কি সেপারেট করা যায় কোনো ভাবে? না স্যার। কোনোভাবে যায়? না স্যার, করা যায় না। যায় না। যখন ভেরিয়েবল সেপারেবল অফ ভেরিয়েবল যখন যাবে না, তখন আমাদের সেকেন্ড মেথড অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেকেন্ড মেথডটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আচ্ছা, এটা কি হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন? না, না স্যার। এটা হোমোজেনিয়াস না। না মেহেদি স্যার। কোথায়? মেহেদি, মেহেদি নাই? সুমাইয়া, উষা, ইব্রাহিম, জি স্যার। তোমরা কেউ শুনতেছো না? আচ্ছা উষা, বলো তো এটা হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিনা? বলতে পারবা? না স্যার। বুঝতে পেরেছি। সামাদ কোথায়? জি স্যার। এটা কি হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন? না স্যার। কেন না? স্যার এখানে এক্স আছে, স্যার এখানে টয় সয় আছে একটাই। রাইট, তো রাইট। সাথে যদি যেহেতু স্যার ওয়াই স্কোয়ার বা এক্স ওয়াই থাকতো তাহলে হোমোজিনিয়াস হতো। রাইট, যেহেতু টোয়াইস ওয়াই আছে মানে প্রত্যেকটা পাওয়ার ক্ষেত্রে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে পাওয়ার 2, এখানে এক্স ওয়াই আছে পাওয়ার 2, এখানে এক্স স্কোয়ার আছে পাওয়ার 2, কিন্তু এখানে ওয়াই আছে তার মানে পাওয়ার 1। যেহেতু 1, এই জন্য এটা হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন না। তার মানে সেপারেবল দিয়েও সলভ করা যাবে না, হোমোজেনিয়াস দিয়েও যাবে না। যখন যাবে না তখন আমাদের এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে ট্রাই করতে হবে। এখন এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে সলভ হবে কিনা এটার জন্য আগে চেক করতে হবে এটা এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিনা আর কি। ঠিক আছে? আচ্ছা, ইব্রাহিম কই? ইব্রাহিম আসো। জি স্যার। ক্লাস করতেছি। এটা বলো তো, দেখে বলো তো এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হবে? কি করি মানে না আসছি রে দুইজনে এক জি লেভেলে স্যার। আসছি। সমস্যা নাই। এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা এক্সাক্ট হবে? আল্লাহ। স্যার আমার স্যার স্ক্রিন স্যার দেখা যাইতেছে না স্যার, নেট প্রবলেম। শুধু স্যার শুনতেছি স্যার ওই সময় থেকে। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ ভরসা। আচ্ছা, দেখো তাহলে এখানে আমাদের আচ্ছা, এখানে এটা হচ্ছে আমাদের dx এর সাথে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা নরমালি m কনসিডার করি, dy এর সাথে যেটা থাকবে সেটাকে n কনসিডার করি। ঠিক আছে? কারণ আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে m কে ওয়াই x এর সাপেক্ষে সাপেক্ষে y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে। y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে? y সাপেক্ষে যেহেতু বলছি 3x² 0 হবে, আর এখানে y সাপেক্ষে করলে সেটা 4x হবে। 4x হবে। n কে যদি আমরা x এর সাপেক্ষে X এর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে 4x হবে। যেহেতু এই দুইটা মান একই, এই জন্য এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমরা কি বলবো? এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা দেখব এই এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা
এই এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা আমরা হচ্ছে মেথড অফ গ্রুপিং দিয়ে কিভাবে সলভ করেছিলাম এটা একটু মনে করে দিচ্ছি তোমাদের। প্রথমে এখানে 3x² আছে, x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে এটা x³ হয়। যদি এখানে y নেই তার মানে এটা কারোর সাথে গ্রুপ হবে না, একা একা গ্রুপ করবে। পরের যেটা আছে সেটা হচ্ছে 4xy, x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে সেটা হচ্ছে 2x² y হয়। যেহেতু এখানে y আছে তার মানে এটা আরেকটা টার্মের সাথে গ্রুপ করবে। কোন টার্মের সাথে গ্রুপ করবে? যে টার্মে ইন্টিগ্রেশন করলে 2x² হয় তার সাথে গ্রুপ করবে। অবশ্যই করতে হবে y এর একটা টার্মের সাথে, কারণ এখানে y আছে। তাহলে প্রথম যে টার্মটা আছে এটাকে যদি আমরা এখানে যদি dy আছে y এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করব, y এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করলে সেটা 2x² y হয়। তার মানে কি দাঁড়াইলো? আমাদের এই পদ এবং এই পদ মিলে এটা গ্রুপ হয়েছে, আর এটা একাই একটা গ্রুপ হয়েছে। এতটুকু বুঝতে পেরেছি? জি ঠিক স্যার। আছে। তারপরে কি দেওয়া আছে? এখানে 2y আছে, এটাকে আমরা যদি হচ্ছে ওয়াই y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করি y² হবে। তাহলে এটা একা একা গ্রুপ করতেছে। এখানে x নাই তার মানে x এর কোনো বিষয় থাকবে না, ইকুয়াল হচ্ছে 0, ইকুয়াল হচ্ছে 0 আর কি। তাহলে সেটা হচ্ছে একা একা গ্রুপ করতেছে আর কি। আমার কথা বোঝা গেছে? আচ্ছা, এখন আমরা বোথ সাইড যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো? x³ প্লাস 2x² y প্লাস y² ইকুয়াল c, x³ প্লাস 2x² y প্লাস y² ইকুয়াল c। এতটুকু বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। ওকে। এখন আমরা হচ্ছে এটা নতুন যে মেথডটা আমরা হচ্ছে বলতেছি সেই মেথড দিয়ে সলভ করা ট্রাই করব। নতুন মেথড দিয়ে হচ্ছে সলভ করার ক্ষেত্রে সবসময় কমন ভাবে আমরা সলভ করা ট্রাই করি। প্রথমে আমাদের জানতে হবে del f বাই del x ইকুয়াল m, del f বাই del y ইকুয়াল হচ্ছে n, m সমান হচ্ছে 3x² প্লাস 4xy, আর n সমান কত? n সমান হচ্ছে 2x² প্লাস 2y, 2x² প্লাস 2y। এখন আমরা এটাকে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করব কার সাপেক্ষে? তাহলে del f সমান হচ্ছে m del x। তাহলে m কত? m হচ্ছে 3x² প্লাস 4xy del x। এখন বোথ সাইড যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি, লেফট সাইডে ইন্টিগ্রেশন করলে হচ্ছে f হবে, রাইট সাইড x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে x³ প্লাস x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি তার মানে হচ্ছে 2x² y হবে। আর একটা ধ্রুবক আসবে, ধ্রুবকটা যেহেতু x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি তার মানে phi of y আসবে। এটাকে আমরা হচ্ছে 1 নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম। এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এখন আচ্ছা এখন দেখো, এখন af কে হচ্ছে x এ del f বাই del x দিয়ে শুরু করছিলাম, তাহলে এখন del f বাই del y নিয়ে আসা লাগবে। তাহলে y সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে। y সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে del f বাই del y সমান, y সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা হচ্ছে 0 হয়ে যায়, y সাপেক্ষে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে 2x² হয়ে যায়, আর y সাপেক্ষে এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে হচ্ছে phi প্রাইম y হয়। del f বাই del y সমান হচ্ছে m, তার মানে 2x² প্লাস phi প্রাইম y। এখন n সমান কত? n সমান হচ্ছে 2x² প্লাস 2y ইকুয়াল 2x² প্লাস 5 প্রাইম y। মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি y পক্ষে আছে 2x² বাদ যায়, তাহলে বাকি কি থাকে? 5 অফ y। এখন আমরা যদি, যেহেতু এখানে 5 প্রাইম y আছে, আমাদের 1 নাম্বার ইকুয়েশনে আমরা দেখতেছি 5 অফ y দরকার, তার মানে আমাদের উভয় পক্ষে ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে। উভয় পক্ষে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে y² প্লাস c0 হবে, y² প্লাস c0 হবে। এটা বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। এখন y² প্লাস যেহেতু c0 হচ্ছে, এখন phi অফ y এর মানটা আমরা বসাবো। কোথায় বসাবো? 1 নাম্বার ইকুয়েশনে বসাবো। 1 নাম্বার ইকুয়েশনে যদি আমরা বসাই y² প্লাস c0 যদি আমরা বসাই তাহলে কি পাবো? এই যে y² প্লাস c0, আমি এর আগে বলেছিলাম এই f এর পরিবর্তে আমরা হচ্ছে c1 বসাবো আর কি। তাহলে বাকি কি থাকলো?
এক্স কিউব প্লাস 2x স্কয়ার ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কয়ার প্লাস সি নট, আর সি নট এবং সি ওয়ান দুইটা মিলে একটা ধ্রুবক হবে। তাহলে আমরা কি পাইলাম, এক্স কিউব প্লাস 2x স্কয়ার ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়াল সি। দেখো তো আগের যে রেজাল্টটা এসেছিল সেই রেজাল্ট এই রেজাল্ট একই কিনা? জি স্যার, একই রেজাল্ট। একই রেজাল্ট, আমরা কি বুঝতে পেরেছি? স্যার আগেরটা দিয়ে করলে কি ভুল যাবে? না, আমাদের এটাও জানা লাগবে, কারণ সব ম্যাথ আগের মেথড দিয়ে সলভ হবে না আর কি, সব ম্যাথ আগের মেথড দিয়ে সলভ হবে না। জি স্যার। আচ্ছা, আর একটা এক্সাম্পল দেই। আর একটা এক্সাম্পল বলতে গত লাস্ট ক্লাসে আমি যে ম্যাথ গুলো করাইছিলাম এই ক্লাসে হচ্ছে ওই সেম ম্যাথ গুলো আসলে করাচ্ছি, এই ক্লাসেও সেম ম্যাথ গুলো আসলে করাচ্ছি। এর আগের ক্লাসে আরেকটা ম্যাথ ছিল, সেই ম্যাথটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে 2.6। আচ্ছা, একটু জাস্ট 1 মিনিট প্লিজ। আচ্ছা, 2.6 যে এক্সাম্পলটা ছিল, সেই এক্সাম্পলে হচ্ছে 2x cos y প্লাস 3x স্কয়ার y dx প্লাস আর কি ছিল, x কিউব মাইনাস x স্কয়ার sin y, x কিউব মাইনাস x স্কয়ার sin y minus y dy minus y dy equal 0। ঠিক আছে, তাহলে এখানে এটা হচ্ছে x এর সাপেক্ষে y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করব। তাহলে del m বাই del y যদি করি, আমার কথা ঠিকঠাক কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, del m বাই del y এটাকে y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমাদের কি হবে, মাইনাস 2x sin y মাইনাস 2x sin y প্লাস 3x স্কয়ার, আর del n বাই del x যদি আমরা করি, তাহলে এটাকে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব। তাহলে কি হবে, 3x স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার sin y হবে, সরি 2x sin y হবে। তাহলে দুইটা কি একই হইলো? না স্যার। না স্যার। এই দুটো একই হয় নাই? জি স্যার, একই স্যার। হ্যাঁ, একই হয়েছে। যেহেতু একই হয়েছে, জি স্যার, জি স্যার। যেহেতু একই হয়েছে
এখন আমরা হচ্ছে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে এক্সাক্ট বলতে পারি, আর এক্সাক্ট হলে আমরা এখন সলভ করব। সলভ করার জন্য সেই আগের জিনিসগুলো কি জিনিস, ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইকুয়াল এম, আর ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এন। তাহলে ডেল এফ সমান হচ্ছে এম ডিএক্স, এম এর মান হচ্ছে y x cos y প্লাস 3x স্কয়ার y ডেল x। আমরা বোথ সাইড যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এখানে f ইকুয়াল x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব, তাহলে x স্কয়ার cos y প্লাস x কিউব y প্লাস phi অফ y। এতটুকু বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আবার হচ্ছে y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করব, তাহলে ডেল f বাই ডেল y সমান সমান y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস এক্স স্কয়ার সাইন ওয়াই, y সাপেক্ষে করতেছি, তাহলে হচ্ছে এক্স কিউব প্লাস 5 প্রাইম ওয়াই, আর ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই এর মান কত, এন। এন বলতে কত, এই যে এই মানটা, এন বলতে কত, এই মানটা। তাহলে এই মানটা হচ্ছে আমরা লিখি একবারে এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কয়ার সাইন ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস এক্স স্কয়ার সাইন ওয়াই প্লাস এক্স কিউব প্লাস 5 প্রাইম ওয়াই, 5 প্রাইম ওয়াই। এখন দেখো এক্স কিউব কেটে যায়, মাইনাস এক্স স্কয়ার সাইন ওয়াই মাইনাস এক্স স্কয়ার সাইন ওয়াই কেটে যায়, বাকি থাকে কি মাইনাস ওয়াই। বোথ সাইড ইন্টিগ্রেশন করলে ফাই অফ ওয়াই এর মান আসবে মাইনাস ওয়াই স্কয়ার বাই 2 প্লাস সি নট। দেখে বলো এতটুকু বুঝছো কিনা। জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ফাই অফ ওয়াই এর মান হচ্ছে 1 নম্বর ইকুয়েশনে বসাবো। এক নম্বর ইকুয়েশনে আমরা এফ এর পরিবর্তে হচ্ছে সি ওয়ান লিখবো, তাহলে এক্স স্কয়ার cos y প্লাস এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কয়ার বাই 2 প্লাস সি নট। সি ওয়ান এবং সি নট মিলে একটা ধ্রুবক হবে, তাহলে এক্স স্কয়ার cos y প্লাস এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কয়ার বাই 2 ইকুয়াল সি। এতটুকু কারা বোঝো নাই? এখন আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম এটা ছিল, আমরা জাস্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম দিয়ে মানে জাস্ট সি নটের মান বের করবো আর কি। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। জি স্যার। এটা কি কঠিন লাগলো তোমাদের? না স্যার, সেম একই কোয়ালিটির ম্যাথ। রাইট, একই টাইপে আমরা হচ্ছে বারবার বারবার করতেছি আর কি। স্যার ঠিক আছে, প্রসেসটা একটু মনে রাখা লাগবে। হুম, প্রসেসটা খুব কঠিন। তবে ফার্স্ট প্রসেসটা একটু সহজ স্যার। হ্যাঁ, ফার্স্ট প্রসেসটা সহজ। শাহরিয়ার, শাহরিয়ার, এই শাহরিয়ার, এই দেখো কি। রাজীব মিউট করো। উনিশটা মান একটা দেখে একটু সবাই। এটা কি বলছে?
19, এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন এবং এই তাহলে এই ভ্যালুটা যদি এক্সাক্ট হয় আমাদের n of x, এর মান n of x, y এর মান বের করতে হচ্ছে। তাহলে আমরা এই এই জিনিসটা আমি যেটা বোর্ডে করতে পারবো। একটা আমি কিভাবে করি একটু মনোযোগ দেখো। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন এবং বোর্ড দুটোই একসাথে দেখাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, দুইটা কি একসাথে দেখতে সমস্যা হয়? আর বোর্ডটা একটু ছোট দেখা যাচ্ছে। বোর্ডটা ছোট, বোর্ডটায় যদি ক্লিক করো, বোর্ডটায় ক্লিক করো তো। জি স্যার, এখন বোর্ড বড় হয়ে গেছে। বোর্ডটায় ক্লিক করলে কি বোর্ডটা বড় হয়? জি স্যার, বড় হয়। হ্যাঁ, তাহলে যাদের বোর্ডটা ছোট হয় তারা বোর্ডটায় ক্লিক করলে বোর্ডটা বড় হয়ে যাবে। এখন দেখো আমাদের জিনিসটা যেটা ছিল x³ প্লাস xy স্কয়ার dx প্লাস n xy dy ইকুয়াল 0, এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম। এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা যদি এক্সাক্ট হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে কি বের করতে বলছে, n of x, y এর মান বের করতে বলছে। তাহলে আমরা জানি del f by del x equal m and del f by del y equal হচ্ছে m। ওকে, এখন যেহেতু m দেওয়া আছে, তাহলে আমরা কি পাবো, del f ডিভাইড বাই m dx, m del x। তাহলে del f ইকুয়াল m এর মান কত, x³ প্লাস xy স্কয়ার del x। বোথ সাইড যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা কি পাবো, বোথ সাইড ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা এইদিকে f পাবো আর এইদিকে কি পাবো, x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে x টু the 4 ডিভাইড বাই 4 প্লাস x স্কয়ার y স্কয়ার ডিভাইড বাই 2 প্লাস একটা ফাংশন পাবো, সেটা আছে কার হবে, যদি x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি অবশ্যই y এর একটা ফাংশন হবে। কিসের ফাংশন হবে, y এর ফাংশন। y এর ফাংশন হবে। এখন স্যার এই ফাংশনটা জানেন কেন লিখি আমরা, একটু ভুলে গেছি মনে হয়। কিছু আগে যে ব্যাখ্যা দিলাম, দেখো মন দিয়ে খেয়াল করো, আমরা এটাকে যদি আবার হচ্ছে x এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমাদের x এর সাপেক্ষে f কে যদি x এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে m হওয়া উচিত। দেখো এই ফাংশনটাকে x এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয়, del f by del x যদি x এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে এটা হয় x³ আর পরে এটা হয় x 2x y স্কয়ার, আর phi of y এটা যদি x এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই phi of y এটা হচ্ছে 0 হয়ে যাবে। 0 হয়ে গেলে যেটা আসলো সেটাকে কি আমরা m লিখতে পারি, সেটাকে কি আমরা m লিখতে পারি, স্যার এখানে তো সমান 2 এক্সট্রা 2 হয়ে আসে গেছে। স্যার, 2 স্যার কাটা যাবে না? সরি 2 কেটে যাবে আর কি। জি স্যার, লিখতে পারি স্যার। মানে যে আছে এই ধ্রুবকটা যদি y এর কোনো ফাংশন হয় তাহলে কোনো কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আসলে যে সমস্যা হচ্ছে না এই জন্য এটা y এর ফাংশন হইতে পারে আর কি, ঠিক আছে, y এর ফাংশন হইতে পারে। যাই হোক, এখন হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা জানা দরকার, এখন আমাদের f কে y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে আমরা হচ্ছে n পাই, তাহলে del f বাই del y ইকুয়াল, এখন আমরা y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতেছি, প্রথমটাকে y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে 0 হবে, আর এটাকে y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে হচ্ছে x স্কয়ার y হবে প্লাস 5 প্রাইম y। তাহলে আমরা কি পাই, আমরা পাই del f বাই del y সমান হচ্ছে n, তাহলে n সমান হচ্ছে x স্কয়ার y প্লাস 5 প্রাইম y।
ফাইভ প্রাইম ওয়াই। আচ্ছা একটু ওয়েট করো, আমি দেখে নেই এটা আসলে সলিউশনটা কি, মানে আনসারটা কি আসলে। আচ্ছা একটু ওয়েট করো, আমি একটু চেক করে নিয়ে আসি। হুম, দেখো আচ্ছা এতটুকু করতে, এতটুকু নিয়ে কোনো সমস্যা? না স্যার। আচ্ছা লাস্ট লাইন দেখো, এ সমান হচ্ছে এক্স স্কয়ার ওয়াই প্লাস ফাইভ প্রাইম ওয়াই। যেহেতু ফাইভ প্রাইম ওয়াই অতিরিক্ত একটা জিনিস চলে আসছে, এটার মান বের করতে হবে। এটার মান বের করার জন্য এটাকে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম, এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম। এখন আবার আসি আমরা, আমরা কি জানি, যেহেতু এটা এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, তার মানে ডেল এম বাই ডেল ওয়াই সমান ডেল এম বাই ডেল এক্স হবে। এম কে ওয়াই সাপেক্ষে যদি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে 2xy হবে। আর এন কে, এই যে এন এন নিচে আছে, এন কে যদি এক্স এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি হবে, 2xy হবে। আচ্ছা জাস্ট 1 মিনিট।
আচ্ছা দেখো, সলিউশনটা একটু আলাদাভাবে হবে। সেটা ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল ডেল এম বাই ডেল এক্স, এটা আমরা জানি। এম আমরা জানি, এটাকে হচ্ছে ওয়াই সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্স করলে হচ্ছে টুয়াইস এক্স ওয়াই ইকুয়াল ডেল এন বাই ডেল এক্স। এখন এক্স এর সাপেক্ষে তাহলে ডেল এন ইকুয়াল টুয়াইস এক্স ওয়াই ডেল এক্স। তাহলে আমরা বোথ সাইড যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এটা এন পাবো। তাহলে এটাকে যদি আমরা এর পাশে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস একটা আমাদের ধ্রুবক আসবে, সেটা হচ্ছে এই ধ্রুবকটা নাম হচ্ছে, যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে হচ্ছে ফাই অফ ওয়াই, ঠিক আছে। এই ধ্রুবকটা আমাদের হচ্ছে ধ্রুবকটা আমরা রেখে দিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই আসলে। কারণ 20 নাম্বার যে ম্যাথটা আছে দেখো, আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি, স্ক্রিন শেয়ারটা দেখো। 20 নাম্বার যে ম্যাথটা আছে সেই ম্যাথে দেখো ফাই অফ এক্স আছে, সুতরাং ফাই অফ এক্স আছে, কোনো সমস্যা নেই আসলে। এখানে ফাই অফ ওয়াই থাকবে। এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি? এতটুকু বুঝতে পেরেছি? এতটুকু বুঝতে পারলে আজকে ক্লাস শেষ হবে আর কি। তার কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। স্যার ফাই অফ এক্স এর পরিবর্তে ফাই অফ ওয়াই লেখা যাবে? না, আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি। এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে যে ধ্রুবকটা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়াই এর ফাংশন, ওয়াই এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে যে ফাংশনটা আসবে সেটা হচ্ছে এক্স এর ফাংশন আর কি। জি স্যার, বুঝতে আমরা পারছি। এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে জি স্যার, ডিফারেন্সিয়েশন বুঝছি করি। স্যার। আচ্ছা, আজকে এ পর্যন্তই। আমি এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থেকে নতুন কিছু পড়াবো না। নেক্সট দিন হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আমি পড়াবো আর কি। স্যার আর একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই রেজাল্টের কথা স্যার। হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার 3.90 এর উপরে কতজন আছে স্যার? 3.90 উপরে? এটা তো কঠিন প্রশ্ন করলা। স্যার দুইয়ের অধিক? দুইয়ের অধিক হইতে পারে, আবার নাও পারে। স্যার একটু একটু ক্লিয়ার করে দেন স্যার, ভালো মানে রেজাল্ট তো জানতে চাচ্ছি না স্যার। 3.9 অথবা 9 এর চেয়ে অধিক দুইজন থাকতে পারে। জি স্যার। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকি। ক্লাস আমি হচ্ছে সবাইকে এই মেসেজটা দিও, তোমাদের ওডিতে ক্লাস হবে আর কি। আমি যে ক্লাসে নেক্সট দিন ক্লাস আছে রবিবার আর কি, এর আগে হচ্ছে আমি শনিবার হচ্ছে তোমাদের, কালকে অনলাইন ক্লাস নিতে পারি নাও নিতে পারি, ঠিক নাই। শনিবার একটা অনলাইন ক্লাস নিতে পারি, অনলাইন ক্লাস নিলে ওডি নেবো আর কি। সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমাদের হচ্ছে স্যার, বলো। স্যার একটু সামনে এসে কথা বলেন স্যার, আপনার না দেখলে ভালো লাগে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? এখন দেখা যায়? জি স্যার, এখন স্যার ভালো লাগছে স্যার। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে তোমাদের ভার্সিটি কবে বন্ধ জানো? না স্যার। না স্যার, এখনো তো ক্লিয়ার না স্যার। ভার্সিটি ছুটি হচ্ছে 4 তারিখ থেকে। তবে আমরা বিসি স্যারকে বলেছিলাম যে অনেকে যাদের দূরের বাড়ি তারা একটু আগে যাইতে যাচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা যাইতে পারবে কিনা। তো বিসি স্যার বলেছে যে তোমরা যদি ক্লাস নিতে না চাও, তারা যদি যাইতে চায়, যেহেতু অনেকে দূরের বাড়ি, ঈদ ঈদ করবে, তারা যাইতে পারে আর কি।
সেক্ষেত্রে ভিসি স্যার বলছে এটা অফিসিয়ালি না, আনঅফিসিয়ালি তোমরা যদি ক্লাস না নাও কোনো সমস্যা নেই আসলে। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে বাকি স্যারদের সাথে মান স্যার, আদন স্যার, নোট স্যার কথা বলেছি, সবাই বলছে যে ঠিক আছে আমরা 28 তারিখের পর ক্লাস নেব না আর কি, স্টুডেন্টরা চাইলে যাইতে পারে আর কি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাদের এর আগে আমি হিসাব দিয়েছিলাম যে এমনিতে সময় কম, ক্লাস কম নেওয়ার সুযোগ হচ্ছে, পরীক্ষা কম নেওয়ার সুযোগ হচ্ছে, এক সপ্তাহে 2টা করে পরীক্ষা দেওয়া লাগতেছে তোমাদের। এখন আমি এমনিতেই তো স্লো পড়াই, অনেক স্লো পড়াই, তাই না? স্যার স্লো সোহান, না স্যার, মানে অনেক বেশি কিছু পড়ান স্যার, তাই এমন লাগে। আচ্ছা এখন দেখো, যেহেতু অনেক স্লো আমি পড়াই, এজন্য আমার সিলেবাস কখনোই শেষ হয় না। তোমাদের সারা জীবন হয়তো বা তোমাদের এই যে দুঃখ আছে, সামনে যারা আসবে তাদেরও একই দুঃখ থাকবে আর কি। এখন যেহেতু শেষ হয় না, বাসায় আমার একটা হোয়াইট বোর্ডে একটা ব্যবস্থা করেছি। আশা করি যে আমি আমার সর্বোচ্চটা চেষ্টা করতেছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। তোমরা হয়তোবা যদি চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবা আর কি। এখন যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের অনলাইন ক্লাস হবে 28 তারিখের পরে, তোমাদের অনলাইন ক্লাস হবে। যদি আমি না নেই তাহলে এই কোর্স এমনিতেই যে বাকি থাকবে, তাহলে অনেক বেশি বাকি থাকবে আর কি। আমার কথা বোঝা গেছে? আচ্ছা রাজীব, রেকর্ডটা অফ করো।